మలయాళంలో సుమారు 200 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన చిత్రం బాలా 2 ఇప్పుడు ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 7 years దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో యువ నటీనటులు తమ నటనతో మెప్పించారు. ఈ మూవీ ఈ నెల 24న విడుదలకు సిద్ధమవుతుండడంతో చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుకను నిర్వహించారు మేకర్స్. అందరికీ నమస్కారం. ఈవెంట్కి వచ్చేసిన గోపిచంద్ గారికి, తేజ సజ్జా బ్రోకి అందరికీ నమస్కారం. సాహు గారు, వన్ మోర్ హిట్. సో ఒక హిట్ మెషిన్లా తయారైపోయారు మీరు. మొన్ననే శంకర్ వరప్రసాద్ గారు, దాని తర్వాత ఇది కంటిన్యూస్గా యూ చర్నింగ్ అవుట్ హిట్స్. హోప్ దిస్ స్ట్రీక్ కంటిన్యూస్. అండ్ ఐవ్ సీన్ ద పార్ట్ 1, రియలీ బ్రిలియంట్ జాబ్. అండ్ పార్ట్ 2, నౌ ఇట్స్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ లైక్ బిలియన్ బ్రోస్, రైట్? సో మోర్ కనెక్టివిటీ, మోర్ ఇది ఇంకా చూడాలి తెలుగులో మేము. విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, టు విపిన్ దిస్ గారు, టు Savin. Good luck brothers. Hope it repeats the same magic here in Telugu also. So anta team ki andariki malli okkasari best wishes. ഞാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ തെലുങ്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് സിനിമകൾ വരുമായിരുന്നു. അല്ലു അർജുൻ, സായി മൂവി, അതൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയില്ല, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ചെറിയ പോസ്, దే వాంట్ ట్రాన్స్లేషన్. సో చిన్నప్పుడు నేను చాలా తెలుగు సినిమాలు చూశాను. అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలు నేను చాలా ఎక్కువగా చూశాను. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തെലുങ്ക് സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുമായിരുന്നു. കൂടുതലും നമുക്കിങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് വരുന്ന പടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ఇన్స్పిరేషన్కే ఉంది ఈ సినిమా. తెలుగు సినిమాలు నాకు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. నేనే కాదు, ఇక్కడ కూర్చున్న బాయ్స్ అందరూ కూడా చాలా ఎక్కువగా తెలుగు సినిమాలు చూసిన వాళ్ళే. జై బాలయ్య. I think you people are already watched my movies, so I think Guru Vairambara Nadal and JJ, and we already made Vada 1. It was also a blockbuster. So this time we planned for something big. So we added one more producer like Shine Screen, Sahu sir, and the proud part is one of the biggest Malayalam movie, super hit movie. Producer part is one of the producer from Telugu only. So you can proud for that also. So Sahu sir also given so many super hits here. So that traits continues through Vada 2 also. Thank you. You people have always shown a lot of love for Malayalam movies. One of them. So, and back in Kerala, we just celebrate Telugu movies as well. So now we are here with Vala 2, which is in Kerala is Vada 2, which is successfully still running in theaters. So it's a story of a group of youngsters, including both of us. So please be with us. This will be a movie that you people would love to watch, rewatch and celebrate. So మీరందరూ ఈ సినిమాని ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో చాల్సి చూడండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. నేను హాషర్. మీకు Vala 2 చాలా నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా 24కి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. I'm so happy to be here. It feels like my second home. We all are connected with movies. I watch a lot of Telugu movies. I grew up watching Allu Arjun sir films. So I'm a huge fan of Allu sir. And my favorite movie is Jersey. That is one of my favorite movie. Jersey. So guys, 24th April, you're going to watch one of the best movies in Malayalam. Okay, thank you for here, and I'm giving the mic to Vinayak. Please say something. First of all, Sahu garu, congrats అండి. ఈ ఇయర్ మీరు తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారు, అలానే మలయాళంలో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారు. వెరీ హ్యాపీ అండి. అలానే ఈ Vala 2 సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన యంగ్స్టర్స్ మీ అందరికీ వెరీ కంగ్రాట్స్. మీ అందరికీ ఆల్రెడీ అక్కడ బిగ్ హిట్. అలానే విపిన్ దాస్ గారికి జస్ట్ నేను ఇప్పుడే కలవటం, నేను కలిసిన తర్వాత ఏంటి సార్ Vala ఏంటి అంటే, ఇట్స్ మూమెంట్ సార్. ప్రతి లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరి మూమెంట్స్ని నేను అలా
ఎక్స్పీరియన్స్ని రాశాను అని అందరికీ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుద్ది అని చెప్పారు. అండ్ అలానే డైరెక్టర్ సవిన్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం, కంగ్రాట్స్ బ్రదర్ మీకు కూడా. నేను ముందు ఈ అసోసియేషన్ విత్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ నా దగ్గర తీసుకొచ్చింది మా దగ్గర కనిష్క అని ఉన్నాడు. తను యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ విపిన్ దాస్ గారితో కలిసినప్పుడు ఆయన సినిమాలు చూడటం జరిగింది. అండ్ ఐ థాట్ అలాంటి వాళ్ళతో అసోసియేట్ మనం కూడా మంచి మూవీస్ తీయచ్చు అని. అండ్ వాలా 1లో నేను లేను, ఆయన వెళ్ళి కలిసినాక సార్ నాకు వాలా 2లో ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఎమ్మటే ఆయనతో పాటు ది అదర్ 4 ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి, హ్యారిస్ అండ్ ఐకాన్ మూవీస్, అనీష్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. సో అలా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఇంత మంచి మూవీ చేయగలిగాము. అండ్ డెఫినెట్గా మేము రిలీజ్ టైంకి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు మూవీ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా అది లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో అయితే అందరినీ చూస్తే అందరూ నాతో పాటు అందరూ కూడా ఏడుస్తున్నారు. దెన్ ఐ థాట్ ఇది చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని, ఎందుకంటే అప్పుడు వితౌట్ సబ్ టైటిల్సే ఏడుపు వచ్చేసింది సినిమా. సో ఐ థాట్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఇలాంటి మూవీస్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనిపించి సో ఈ మూవీ డబ్బింగ్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము. అండ్ ఐ థ్యాంక్ గోపి గారికి, తేజాకి ఇక్కడ వచ్చి మా సపోర్ట్ చేసినందుకు. డెఫినెట్గా ఈ మూవీ అది ఒకళ్ళు ఐ మీన్ యూత్ అని కాదు, ఫ్యామిలీ అని కాదు, ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ ఈ మూవీ కనెక్ట్ అవుతారు. దట్ అది పక్కా గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాం. ఈ సినిమా ట్రైలర్లో లేకపోతే ఈ ప్రోమోస్ కానీ కట్ చేసిన ప్రోమోస్ కానీ వాటిని చూస్తుంటే అందులో ఎంత ఊపు ఉందో ఇక్కడున్న బాయ్స్ అందరిలో అంత ఊపు ఉంది. చాలా ఇది మనం ఇస్తున్న వెల్కమ్, మలయాళం నుంచి వస్తున్న హీరోస్కి కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ మనం ఇస్తున్న వెల్కమ్ ఇది. నేను చాలా ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను. అంటే మనం మలయాళం సినిమాలు చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే కొన్ని సినిమాలు కన్నడ చూసినప్పుడు కానీ అవన్నీ చాలాసార్లు వావ్ చాలా క్రేజీగా తీశారు అని అనిపిస్తుంది. కానీ మీ ప్రేమ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఇంకా ఎక్కడా ఉండదు. తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ ఇచ్చే ప్రేమ ఇది ఇంకెక్కడా దొరకదు. సో ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ టు బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ అన్ ఎరా వేర్ ఇలాగా ఏ భాషతో సంబంధం లేకుండా వస్తున్న ప్రతి సినిమాల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మన తెలుగు ఆడియన్స్ మధ్యలో నేను ఒక ఆడియన్స్గా ఉండటం, ఇలాంటి టైమ్స్లో నేను ఒక యాక్టర్గా ఉండటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ముందుగా. అండ్ దెన్ నేను ఇక్కడ ఉండడానికి ఫస్ట్ ముఖ్యమైన రీజన్ మా సాహు గారు. నాకున్న మిత్రుల్లో లేకపోతే బ్రదర్స్లో లేకపోతే వెల్విషర్స్లో మంచి వ్యక్తి, మొహమాట పడే వ్యక్తులు వాళ్ళల్లో టాప్ 5 పేర్లు చెప్పమంటే అందులో సాహు గారి పేరు కూడా ఉంటుంది. సో ఆయన అంత హార్ట్ఫుల్ మనిషి కాబట్టే, అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకునే మనిషి కాబట్టే ఇలాంటి సక్సెస్లు ఆయన కోసం వెతుక్కుంటూ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్ 355 కోట్లతో చేశారు సాహు గారు ముందు బోని. దాని తర్వాత ఇయర్ ఇలా సాగుతుంది. నాకు తెలిసి ఈ ఇయర్లో ఇంకొక సక్సెస్ కూడా మీరు ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు కదా సార్? ఇంకేం లేదండి. బట్ ఎనీవే ఇలాంటి సినిమాలు మరెన్నో సాహు గారు చేయాలని మనం పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ వింటున్నాము. పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు. సాహు గారు పాన్ ఇండియా వెళ్ళి సినిమాలు తీస్తున్నారు, వేరే భాషలకు వెళ్ళి. మరి ఇది చాలా మంచి పరిణామం. దీనికి తోడ్పడిన విపిన్ దాస్ గారికి సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ now we have all become one family. Very happy for that. And Savin sir, congratulations debut cinema to ఇంత భారీ హిట్ లభించడం అనేది చాలా అరుదు కాబట్టి అలాంటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీట్ చేసిన సవిన్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్.